ఎంపిక చేసుకునే శక్తి. Sin. What sin is? పాపము. పాపం అంటే ఏంటి? People talk about sin, but they don't very often understand what it is. ప్రజలు పాపాన్ని గూర్చి మాట్లాడతారు కానీ అదేంటో వారు ఎక్కువసార్లు గ్రహించరు. And when we realize that sin is what makes us distant from God, it's important for us to understand it. మనలను దేవుని నుండి దూరం చేసేది పాపమేనని మనం గ్రహించినప్పుడు అదేంటో అర్థం చేసుకోవడం మనకు ముఖ్యమైన విషయం. Why do some men often behave like animals? కొంతమంది మనుషులు తరచూ జంతువుల వలె ఎందుకు ప్రవర్తిస్తారు? Don't you feel sometimes that perhaps you yourself, your behavior, if you were honest, is just like that of an animal? మీరు యథార్థంగా ఉంటే బహుశా మీరు కూడా మీ ప్రవర్తన కొన్నిసార్లు జంతువుల వలె ఉందని మీరు భావించరా? The way dogs bare their teeth at one another, the way some human beings behave towards each other. కుక్కలు ఏ విధంగా పోట్లాడుకుంటాయో కొందరు మనుషులు ఒకరి ఎడల ఒకరు అలా ప్రవర్తిస్తారు. What's the answer? దానికి సమాధానమేంటి? The answer is because such men are only interested in their bodily needs. దానికి సమాధానము మనుషులు కేవలం తమ శారీరక అవసరతల్లో ఆసక్తి కలిగి ఉండటము and their own existence on this earth and in things related to their existence on earth. ఈ భూమి మీద తమ జీవితం గూర్చి దానికి సంబంధించిన వాటిని గూర్చి ఆసక్తి కలిగి ఉండటమే. What is an animal interested in? ఒక జంతువుకు దేనిపై ఆసక్తి ఉంటుంది? An animal has got no spiritual values. ఒక జంతువుకు ఆత్మీయ విలువలు ఉండవు. There's no animal in the world who thinks about God. దేవుణ్ణి గూర్చి ఆలోచించే జంతువు లోకంలో ఒక్కటి కూడా లేదు. You never find a religious monkey or a religious dog kneeling down anywhere or doing any such thing, any act of worship. ఒక మతనిష్ట గల కోతినో లేక కుక్కనో మోకరించడం, ఆరాధించడం వంటి వాటిని చేయడం మీరు ఎక్కడా చూడరు. But when it comes to man, కానీ మనిషి విషయానికి వస్తే even out there in the jungles, barbarians who know nothing about any religion, who've never been educated or illiterate, అడవుల్లో కూడా ఏ మతం గూర్చి తెలియని అనాగరికులు, విద్యాభ్యాసం లేనివారు, నిరక్షరాస్యులు, they have a sense that there is a God దేవుడున్నాడన్న గ్రహింపును కలిగి ఉంటారు, whom they have displeased in some way, and that's why they make sacrifices. వారు ఆయనను ఏదొక విధంగా అసంతృప్తి పరిచామని గ్రహించి ఆయనకు బలులు అర్పిస్తారు. Maybe they worship the sun or some tree or something else, some created thing. బహుశా వారు సూర్యుడినో లేక ఒక చెట్టునో లేక ఏదో ఒక సృష్టించబడిన దాన్ని పూజిస్తారు. But it's that sense that they are answerable to some supreme being. కానీ వారు ఒక సర్వోత్తముడికి జవాబుదారులన్న గ్రహింపును వారు కలిగి ఉంటారు. Now no animal has that. ఇటువంటి గ్రహింపు ఏ జంతువుకు ఉండదు. What's an animal interested in? ఒక జంతువుకు దేని మీద ఆసక్తి ఉంటుంది? Food, ఆహారం, sleep, నిద్ర, sexual satisfaction, లైంగిక సంతృప్తి, taking care of its little ones, దాని పిల్లలను చూచుకోవడం, and that's all. ఇక అంతే. You see animals with their head always bent down to this earth. జంతువులు ఎప్పుడూ వాటి తలలను భూమి వైపు దించి ఉంచడం మీరు చూడగలరు. They're only interested in the things of earth. వాటికి ఈ భూ సంబంధమైన వాటిలోనే ఆసక్తి ఉంటుంది. There's no future for them. వాటికి భవిష్యత్తు లేదు. అవి మరణించినప్పుడు When they die, they become dust. That's all. అవి మట్టిగా మారిపోతాయి, అంతే. And when a man who was created primarily to be a child of God, అయితే ఒక మనిషి ప్రధానంగా దేవుని బిడ్డగా ఉండటానికి సృష్టించబడ్డాడు. we have a body, of course. అవును, మనకు శరీరం అనేది ఉంది. We need food. మనకు ఆహారం అవసరం.
God has created us with sexual desire. We need to sleep. All these things are okay. దేవుడు మనల్ని లైంగిక వాంఛతో సృష్టించాడు. మనకు నిద్ర అవసరం. ఇవన్నీ మంచివే. There's nothing wrong with any of these things, provided they are fulfilled in legitimate ways. ఇవన్నీ సక్రమమైన రీతిగా తీర్చబడితే వీటిల్లో ఏ తప్పు లేదు. If we are hungry, we shouldn't steal in order to eat food. మనకు ఆకలైతే ఆహారం తినడానికి మనం దొంగతనం చేయకూడదు. There are legitimate ways of earning our living. మన జీవనోపాధిని న్యాయమైన విధాలుగా సంపాదించుకోవచ్చు. It's proper to sleep, but not to sleep when you're on duty and doing something important. నిద్రపోవడం మంచిదే, కానీ ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు లేక ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని చేస్తున్నప్పుడు నిద్రపోవడం తప్పు. In the same way with sexual satisfaction, God has ordained marriage for the fulfillment of that. అదే విధంగా లైంగిక వాంఛలను తీర్చుకోవడానికి దేవుడు వివాహాన్ని నిర్దేశించాడు. There are lawful ways in which God has planned for man to fulfill these legitimate needs of food and sleep and sexual satisfaction. కాబట్టి ఆహారం, నిద్ర, లైంగిక సంతృప్తి ఇటువంటి సక్రమమైన అవసరతలను తీర్చుకోవడానికి దేవుడు న్యాయమైన పద్ధతులను నిర్దేశించాడు. Now animals don't think like that. అయితే జంతువులు అలా ఆలోచించవు. They have no laws. They would try to fulfill these longings in any way possible. వాటికి చట్టాలు లేవు. అవి ఈ అవసరాలను ఏ విధంగానైనా తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. Even if it means fighting with other animals and tearing them to pieces, it doesn't make a difference. చివరికి ఇతర జంతువులతో పోరాడవలసి వచ్చినా, వాటిని చీల్చి చెండాడవలసి వచ్చినా వాటికి ఏ తేడా లేదు. When a man behaves like that, we can say that he is reduced to the level of an animal. ఒక మనిషి అలా ప్రవర్తించినప్పుడు అతడు ఒక జంతువు స్థాయికి దిగజారిపోయాడని మనం చెప్పొచ్చు. When he has no spiritual values, అతనికి ఆత్మీయ విలువలు లేనప్పుడు, but he's only interested in earthly things, అతడు కేవలం భూ సంబంధమైన వాటిల్లో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు we can say he's descended to the level of the animals. అతడు జంతువుల స్థాయికి దిగజారిపోయాడని మనం చెప్పొచ్చు. But God didn't create us to be like that. కానీ మనం అలా ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని సృష్టించలేదు. He created us to be like him. ఆయన వలె ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. Moral, నైతికంగా, upright, యథార్థంగా, with character మంచి గుణంతో and self-control, and not to be a slave to animal passions. ఆశా నిగ్రహంతో ఉండటానికే తప్ప జంతు వాంఛలకు బానిసలుగా ఉండటానికి మనలను సృష్టించలేదు. I mean, the mere fact that we as human beings are cleverer than animals and that we're educated and we can solve mathematical problems unlike a dog or a monkey, it doesn't make us necessarily better than them. మనుషులుగా మనం జంతువుల కంటే తెలివైన వారమని, మనకు విద్యాభ్యాసం ఉందని, ఒక కోతిలాగానో కుక్కలాగానో కాకుండా మనం లెక్కలు చేయగలమన్న వాస్తవం మనలను వాటికంటే శ్రేష్టమైన వారిగా చేయదు. I mean, there's a lot of difference between being cleverer and being better. ఎక్కువ తెలివి కలిగి ఉండటానికి, శ్రేష్టమైన వారిగా ఉండటానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. Because we find that even clever, educated people ఎందుకంటే తెలివైన వారు, చదువుకున్న వారు కూడా are often slaves to greed and sexual lust and anger and bitterness and selfishness. తరచూ పేరాసకు, మోహానికి, కోపానికి, ద్వేషానికి, స్వార్థానికి బానిసలుగా ఉండటాన్ని మనం చూస్తాము. And very often their behavior, in spite of their being PhDs or intelligent and clever, their behavior is exactly like that of an animal. వారు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించినా, వారు తెలివైన వారు, జ్ఞానము గలవారైనా వారి ప్రవర్తన ఒక జంతువు యొక్క ప్రవర్తన వలె ఉంటుంది. And you know why? ఎందుకో మీకు తెలుసా? Because they haven't dealt with the most important problem in their life, and that is sin. ఎందుకంటే వారి జీవితాల్లో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన సమస్యను వారు పరిష్కరించలేదు. ఆ సమస్య పాపము. There is a part of us which is much deeper than our mind. మన మనస్సు కంటే లోతైన భాగం ఒకటి మనలో ఉంది. Many people think of man as just body and mind, or body and soul.
అనేక మంది మనిషి అంటే శరీరము మనస్సు లేక శరీరము ప్రాణము అని అనుకుంటారు. With the soul consisting of our mind and our emotions and our personality. But no. ప్రాణమంటే మన మనస్సు, మన భావాలు, మన వ్యక్తిత్వము. కానీ అది సరికాదు. Man is deeper than that. మనిషి దానికంటే లోతైనవాడు. There's a part of man which is much deeper than even body and soul. శరీరము ప్రాణము కంటే లోతైన భాగం ఒకటి మనిషిలో ఉంది. And that's what the Bible calls our spirit. దాన్నే బైబిల్ గ్రంథము మన ఆత్మ అని పిలుస్తుంది. Our spirit is what makes us aware of the fact that there is a God. దేవుడున్నాడన్న విషయాన్ని మనకు తెలియజేసేది మన ఆత్మే. No animal has this. ఏ జంతువు దీన్ని కలిగి ఉండదు. And all the chaos and confusion and diseases and evil in this world, ప్రపంచంలో ఉన్న గందరగోళము, కల్లోలము, వ్యాధులు, దుష్టత్వము అంతా కూడా are the direct result of man disobeying God, మనిషి దేవునికి అవిధేయత చూపుట వల్ల వచ్చిన ఫలితము. ignoring what his spirit is prompting him to hear, the voice of God, ignoring that and listening to the devil. అతడి ఆత్మ దేవుని స్వరాన్ని వినమని చెప్పిన ప్రేరేపణను లెక్క చేయకుండా అపవాదిని వినడం వల్ల వచ్చిన ఫలితమే. Now, in an earlier study, we considered how God gave man a free will. And if we didn't have freedom of choice, as I said in that study, that we'd be like a robot. ఒక ముందు ధ్యానంలో దేవుడు మనిషికి ఒక సొంత చిత్తాన్ని ఇచ్చాడని, మనకు నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ లేనట్లయితే మనం ఒక మరమనిషి వలె ఉంటామని చెప్పాను. We would obey God automatically like a robot obeys, but we could never become children of God, just like a robot cannot be your child. మనం ఒక మరమనిషి వలె దేవునికి స్వయంచాలకంగా లోబడతాము. కానీ ఒక మరమనిషి మీ బిడ్డ కాలేనట్లే మనం కూడా దేవుని బిడ్డలు కాలేము. So God took that risk, we can say, of the possibility of man disobeying him, of bringing chaos and confusion into the world by disobeying him and listening to the devil, being deceived by the devil. But he was willing to take that risk because he wanted children. కానీ మనిషి ఆయనకు లోబడకపోవచ్చని, ఆ విధంగా లోకంలోకి కల్లోలాన్ని, గందరగోళాన్ని తేవచ్చని, అపవాది స్వరం విని అతడి చేత మోసగింపబడవచ్చని దేవునికి తెలిసినప్పటికీ ఆయనలా చేశాడు. ఎందుకంటే ఆయన పిల్లలను కోరుకున్నాడు. He wanted those who would obey him out of voluntary choice freely, not out of compulsion. ఎటువంటి బలవంతం లేకుండా స్వచ్ఛందంగా తమకు తాముగా ఆయనకు లోబడే వారిని ఆయన కోరుకున్నాడు. The first man and woman that God created, the Bible says, their names were Adam and Eve. దేవుడు సృష్టించిన మొదటి పురుషుడు, స్త్రీల యొక్క పేర్లు ఆదాము, హవ్వ అని బైబిల్ చెప్తుంది. They were created innocent. వారు అమాయకులుగా సృష్టించబడ్డారు. And they had to make a choice if they were to be holy. వారు పరిశుద్ధులు కావాలంటే వారు ఒక ఎంపిక చేసుకోవలసి ఉంది. They had freedom of will. వారికి నిర్ణయ స్వేచ్ఛ ఉంది. And in order to make that choice, they had to be tempted. కాబట్టి వారు ఆ ఎంపిక చేసుకోవడానికి వారు శోధించబడవలసి వచ్చింది. How do you know, for example, whether your child will obey you if you put him in a room and say, you can do whatever you like? ఉదాహరణకు మీరు మీ బిడ్డను ఒక గదిలో ఉంచి నీకిష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో అని చెప్తే వాడు మీకు లోబడతాడో లేదో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Supposing when you're going away from home, మీరు ఇంటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు you tell your son, your little boy, you can do anything you like till we come back. మీ కుమారుడికి మేమొచ్చే వరకు నీకిష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో అని చెప్తే You never discover whether your son is obedient or not. మీ కుమారుడు మీకు లోబడతాడో లేదో అని మీరు ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేరు. If you want to find out whether your son is obedient or not, మీ కుమారుడు లోబడతాడో లేదో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే you should say something like this. మీరు ఈ విధంగా చెప్పాలి. Well, you can do anything you like in this house except one thing. ఈ ఇంట్లో నువ్వు ఒక్క పనిని తప్ప
ఇంకా దేన్నైనా చెయ్యొచ్చు అని చెప్పాలి. You should not open that tin of biscuits and eat any biscuits while daddy and mommy are away. అమ్మా నాన్న లేనప్పుడు నువ్వు ఆ బిస్కెట్లు డబ్బాను తీసి దానిలో ఉన్న బిస్కెట్లను తినకూడదు. When you make one restriction like that, మీరు అలా ఒక్క ఆంక్షను విధిస్తే then you can at least find out whether he's obedient. అప్పుడు వాడు లోబడతాడో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. He can play, he can do anything he likes, he can read books or do anything. వాడు ఆడుకోవచ్చు, పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు, ఇంకా తనకిష్టమైన దేన్నైనా చేయొచ్చు. But there's one thing you've told him not to do. కానీ ఒక్క పనిని మాత్రం చేయొద్దని మీరు వాడికి చెప్పారు. And when you come back, మీరు తిరిగి వచ్చినప్పుడు and you discover he has done that one thing which you told him not to do, మీరు చేయొద్దన్న ఆ ఒక్క పనిని వాడు చేస్తే you discover whether he's obedient or not. వాడు విధేయత గలవాడో లేదో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. So that is why temptation is necessary for man to prove his obedience, for man to make a choice to say, I say no to something and yes to God. కనుక మనిషి ఒక ఎంపిక చేసుకోవడానికి, తన విధేయతను నిరూపించుకోవడానికి, వేరే వాటిని కాదనుకొని దేవుణ్ణి కోరుకోవడానికి మనిషికి శోధన అవసరమయ్యుంది. And that's the reason why when God created Adam and Eve, we read the Bible says he placed them in a garden. ఆ కారణం చేతనే దేవుడు ఆదాము హవ్వను సృష్టించినప్పుడు వారిని ఒక తోటలో ఉంచాడని బైబిల్ చెప్తుంది. And in that garden they could eat of any tree. ఆ తోటలో వారు ఏ చెట్టు నుండైనా తినొచ్చు. There were beautiful trees with plenty of good fruit. ఎన్నో మంచి ఫలాలు గల అందమైన చెట్లు ఉన్నాయి. And God said, you can eat anything. It's like, you're telling your son, you can do anything you like, except one thing. మీరేదైనా తినొచ్చు అని దేవుడు వారితో చెప్పాడు. అది మీరు మీ కుమారుడికి ఈ ఒక్కటి తప్ప ఏదైనా చేసుకో అని చెప్పినట్లుంది. And that's what God told Adam and Eve. దేవుడు ఆదాము హవ్వకు అదే చెప్పాడు. There's one thing I don't want you to do. ఒక్కదాన్ని మాత్రం మీరు చేయకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను. There's one particular tree here which I don't want you to eat of. ఇక్కడున్న ఒక్క చెట్టు నుండి మాత్రం మీరు తినకూడదు. That wasn't very difficult. అదంత కష్టమైన విషయం కాదు. There were 1,000 trees which had excellent fruit which they could have gone to. శ్రేష్టమైన ఫలాలున్న వేల కొలది చెట్లున్నాయి. There was another tree called the tree of life which they could have gone to also. జీవవృక్షం అనే మరో చెట్టు కూడా ఉంది. వారు వీటి నుండి తినొచ్చు. So it was not that God planted 1,000 trees and told them that they were not to eat of 999 of them and they could only eat one. కాబట్టి దేవుడు 1000 చెట్లను నాటి వారు వాటిల్లో 999 చెట్ల నుండి తినకూడదని, ఒక్క చెట్టు నుండి మాత్రమే తినొచ్చని చెప్పలేదు. Then we could say that would have been tough. అప్పుడు అది కష్టమైన విషయం అని మనం చెప్పొచ్చు. I mean, if you left your son at home and told him 999 things he could not do. మీరు మీ బిడ్డని ఇంటి యొద్ద వదిలిపెట్టి 999 పనులు చేయొద్దని వాడికి చెప్తే he probably wouldn't even remember them. వాడు వాటిని గుర్తు కూడా పెట్టుకోలేడు. And you allowed him to do only one thing. That would have been difficult. మీరు ఒక్క పనినే చేయడానికి అనుమతిస్తే అది కష్టంగా ఉండేది. But it wasn't like that. కానీ అలా జరగలేదు. You left your son at home telling him to do anything he liked except one thing he should not do. కానీ మీరు మీ బిడ్డను ఇంట్లో విడిచిపెట్టి ఒక్క పనిని తప్ప ఇంకేదైనా చేయొచ్చని చెప్పారు. In the same way, God told Adam and Eve there was only one tree that they should not eat of. అదే విధంగా దేవుడు ఆదాము హవ్వకు ఒక్క చెట్టు నుండి మాత్రమే తినొద్దని చెప్పాడు. And there we see the purpose of temptation. అక్కడ మనం శోధన యొక్క ఉద్దేశాన్ని చూడొచ్చు. For man to become holy. మనిషి పరిశుద్ధుడవ్వాలంటే as man said no to that temptation, he could become holy. అతడు శోధనకు కాదని చెప్పినప్పుడు అతడు పరిశుద్ధుడవుతాడు. But if he said yes to that temptation, then he would sin. కానీ అతడు ఆ శోధనకు అవునని చెప్తే అతడు పాపం చేస్తాడు. That choice was necessary. అలా ఎంచుకోవడం తప్పనిసరైన విషయం. We already saw the reason for freedom of choice.
ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉండవలసిన కారణాన్ని మనం ఇప్పటికే చూశాము. Now we read about this in the first book of the Bible in Genesis chapters 2 and 3. అయితే దాన్ని గూర్చి బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకమైన ఆదికాండము 2-3 అధ్యాయాల్లో మనం చదువుతాము. Now there's a lot of difference between being innocent and holy. అయితే అమాయకంగా ఉండటానికి పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. Innocence is what you see in a baby. మీరు ఒక శిశువులో చూచేది అమాయకత్వము. Ignorant of good and evil, neither holy nor perfect. అంటే మంచి చెడులు తెలియకపోవడం, పరిశుద్ధంగా లేక పరిపూర్ణంగా లేకపోవడం. But if a little baby as it grows up is to become a man of character, it has to make choices. కానీ ఒక శిశువు పెరిగి ఒక మంచి గుణము గల వ్యక్తిగా మారాలంటే ఆ శిశువు ఎంపికలు చేసుకోవాలి. Adam, in a sense, though he was physically like a grown man, was in a sense like a baby, innocent. ఒక విధంగా చూస్తే ఆదాము శారీరకంగా పెద్దవాడైనప్పటికీ తన మనస్తత్వంలో ఒక శిశువు వంటి అమాయకుడు. And he had to make a choice of refusing evil and choosing God in order to be a mature spiritual man, which is what God wanted him to be. దేవుడు కోరుకున్న విధంగా అతడు ఒక పరిణితి గల ఆత్మానుసారుడు కావాలంటే అతడు చెడును విసర్జించి దేవుణ్ణి ఎంచుకునే ఎంపిక చేసుకోవలసి ఉంది. Now there we understand the reason why God permits us to be tempted with our passions, with things that we know are wrong. మనకు తప్పు అని తెలిసిన వాటిల్లో మన శరీరేతల ద్వారా మనం శోధించబడటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడో అన్న విషయాన్ని మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోగలము. And why God allows Satan to come and tempt us. సాతాను మన యొద్దకు వచ్చి మనలను శోధించడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడో మనం అర్థం చేసుకోగలము. And when we refuse to yield to temptation in our minds, మన మనస్సుల్లో శోధనకు లోబడటానికి మనం నిరాకరించినప్పుడు you know what happens? Every time you say no to a temptation, you are developing character. ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు. మీరు శోధనను విసర్జించిన ప్రతిసారి మీ సద్గుణాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటారు. And the type of person you are today మీరు ఈ రోజు ఏ రకమైన వ్యక్తిగా ఉన్నారో is the net result of all the decisions that you have made in your life so far. మీరు మీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నిటి యొక్క నికర ఫలితమే. If others around you are better, it's because they made better choices. మీ చుట్టూ ఉన్నవారు మీకంటే మెరుగైన వారుగా ఉంటే దానికి కారణం వారు మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే. And if you are evil, because the choices you made were evil. మీరు చెడ్డగా ఉంటే దానికి కారణం మీరు తీసుకున్న చెడ్డ నిర్ణయాలే. We can't do anything about the past. గతాన్ని గురించి మనం ఏమీ చేయలేము. But we can do something about the future. కానీ భవిష్యత్తు గురించి ఏదైనా చేయగలము. This is sin, to choose evil. పాపం అంటే ఇదే, చెడును ఎంచుకోవడం. Holiness is to choose God. పరిశుద్ధత అంటే దేవుణ్ణి ఎంచుకోవడం. Jesus has come to show us this, so that we can know what is good for us. మనకు ఏది మంచిదో మనకు తెలియజేయడానికి యేసు ప్రభువు వచ్చాడు. And he's not only come to show us what's right, he's come to help us. ఏది సరైనదో మనకు చూపించడానికే కాకుండా మనకు సహాయపడటానికి కూడా ఆయన వచ్చాడు. Will you pray a little prayer right now? మీరిప్పుడు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తారా? And say, Lord, I can't do anything about the past years of my life. ప్రభువా, నా జీవితం యొక్క గతించిన సంవత్సరాలను గురించి నేనేమీ చేయలేను. But I want to do something about the future. కానీ భవిష్యత్తు గురించి నేనేమైనా చేయగలను. I want to choose what will please you. నీకిష్టమైన దాన్నే నేను ఎంచుకుంటాను. Lord Jesus, help me. యేసు ప్రభువా, నాకు సహాయం చేయి. He will help. ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు.